اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی عشر لیسن نمبر 12 سبق نمبر 12۔ تو آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ سعاد السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البنت بیٹی یا لڑکی۔ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا بنت، تمہارا حال کیسا ہے اے لڑکی؟ انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من الریاض، میں ریاض سے ہوں۔ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی آمنۃ، میرا نام آمنہ ہے۔ این ابوک، آپ کے ابا کہاں ہیں؟ ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، میرے ابا یہاں مدینہ منورہ میں ہیں۔ وہ موجہ فی المدرسۃ الثانویۃ، اور وہ یہاں پر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں سیکنڈری اسکول میں۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ یا ایضاً ہنا، وہ بھی یہیں ہیں۔ یہ طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، اور وہ ڈاکٹر ہیں جچہ خانے ہاسپٹل میں، مستشفی الولادہ جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے وہ اس ہاسپٹل میں ہے۔ من هذه الفتاة التي معك، اور یہ دوشیزہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ اہی اختک، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ لا ہی بنت عمی، نہیں یہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اہی زمیلتک، کیا وہ تمہاری دوست ہیں؟ لا انا فی المدرسۃ المتوسطۃ وہی فی المدرسۃ الثانویۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں اور وہ سیکنڈری اسکول میں ہیں۔ الکی اختن، کیا تمہارے لیے بہن ہے؟ لا مالی اختن، نہیں میرے لیے بہن نہیں ہے۔ الکی اخن، کیا تمہارے لیے بھائی ہے؟ نعم لی اخ کبیر وهو طالب بالجامعۃ، ہاں میرے لیے بڑا بھائی ہے اور وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے۔ ومن هذا الطفل الذي معك، اور یہ بچہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ هو ابن اخی، وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے۔ امک فی البیت الان، کیا تمہاری ماں گھر میں ہیں ابھی؟ لا ذهبت الى المستشفى، نہیں وہ ہاسپٹل گئی۔ تمارین مشقیں۔ اقرا واکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ کیف حالک یا ابی، تمہارا حال کیسا ہے اے میرے ابو؟ کیف حالک یا امی، تمہارا حال کیسا ہے اے میری امی؟ این ابنک یا زینب، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ این ابنک یا زینب، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ زینب ذهب الى المسجد، وہ مسجد گیا۔ این بنتک یا آمنۃ، تمہاری بیٹی کہاں؟ این بنتک یا آمنۃ، تمہاری بیٹی کہاں ہے اے آمنہ؟ ذهبت الى المدرسۃ، وہ مدرسے گئی ہے۔ لمن هذه الساعۃ الجمیلہ، یہ خوبصورت گھڑی کس کی؟ اہی لک یا فاطمۃ، کیا یہ تمہاری ہے اے فاطمہ؟ نعم ہی لی، ہاں یہ میرے لیے ہے۔ چھٹا، اہذا قلمک یا محمد، کیا یہ تمہاری قلم ہے اے محمد؟ لا هذا قلمک انت، نہیں یہ تمہاری قلم ہے۔ تلک السیارۃ الجمیلہ التی خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر، ابھی وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی نکلی ہے مدرسے سے وہ پرنسپل کی ہے۔ انت مہندس یا اخی؟ لا انا طبیب، کیا آپ انجینئر ہو او میرے بھائی؟ نہیں میں ڈاکٹر ہوں۔ انت طبیبۃ یا اختی، کیا آپ ڈاکٹر ہیں اے میری بہن؟ لا انا مدرسۃ، نہیں میں استاذ ہوں، ٹیچر ہوں۔ اقرأ كل جملة من الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تقرير المنادى كما هو موضح في المثال، یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا جملہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد منادہ کے اعتبار سے آپ کو اس جملے کو چینج کرنا ہے۔ جیسے این قلمک یا ابی، این قلمک یا امی، تو قلمک یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، قلمک لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ قلمک ہے۔ تو اے میں تمہاری قلم کہاں ہے؟ تو یہاں پر اسی طرح آپ کو چینج کرنا ہے۔ عندک قلم یا محمد، عندک قلم یا آمنۃ۔ این بیتک یا استاذی، این بیتک یا استاذتی۔ هذا الدفتر لك یا علی، هذا الدفتر لك یا فاطمۃ۔ من این انت یا اخی، من این انت یا اختی۔ این ابوک یا خالد، این ابوک یا خدیجۃ۔ انت مریض یا خالی، انت مریضۃ یا خالتی۔ این بنتک یا عمی، این بنتک یا عمتی۔ الک اخ یا حامد،
अलकी अखुन या सुआद मादा इंदक या अखी मादा इंदक या उख्ती अस्सलामु अलैका या अबी अस्सलामु अलैकी या उम्मी। तो यहाँ पर मुनादा के एतबार से आपको चेंज करना है। यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से मुश्किल हर्फ नहीं है या कलिमा नहीं है जिसको हम तर्जमा करें। अन्निसल फ़ाइल फ़ी कुल्ल मिनल जुमलिल आतिया, फ़ाइल को इसमें क्या करना है, हर जुमले में मुअन्नस बनाना है। खरज मुहम्मदुन मिनल बैति, खरजत आमिनतु मिनल बैति। ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ल, ज़हबतिल मुदर्रिसतु इलल फ़स्ल। ज़हब अबी इलल मुस्तशफ़ा, ज़हबत उम्मी इलल मुस्तशफ़ा। जलसत तालिबु फ़िल फ़स्ल, जलसत अत्तालिबतु फ़िल फ़स्ल। खरज अख़ी मिनल बैति, खरजत उख़्ती मिनल बैति। तअम्मल मा यली, आने वाली मिसालों पर गौर व फ़िक्र करें। जलसत तालिबतु, जलसति तालिबतु, यानी जब हम फ़ेल को इसम के साथ जोड़ेंगे, ख़ासकर मुअन्नस इसमें मुअन्नस गायब को, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ साकिन है वो कसरा हो जाएगा। जैसे जलसति तालिबतु, यानी ज़बान को सही तरीके से पढ़ने की वजह से ऐसा हो जाएगा। असल है जलसत अत्तालिबतु, लेकिन जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जलसति तालिबतु। इक़राअल जुमलल आतियता, आने वाले जुमले को पढ़ो। मनिल फ़तल लज़ी ख़रज मिन बैतिकल आन हुवा इब्नु अम्मी, जो लड़का अभी तुम्हारे घर से निकला वो मेरे चचा का लड़का है। अल्लज़ी ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मनिल फ़तातुल्लती ख़रजत मिन बैतिकल आन या मोहम्मद, और ये दोशीज़ा कौन है जो तुम्हारे घर से निकली अभी है मोहम्मद। या बिन्तु ख़ालती, ये मेरी खाला की बेटी है। लिमनिल मिफ्ताहुल्लज़ी अलल मकतब, ये चाबी किसकी है जो टेबल पर है। वलिल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस की है। लिमनिस्साअतुल्लती अलस सरीरी, ये घड़ी किसकी है जो टेबल पर है। हिया लिज़ौजी उख्ती, ये मेरे भाई के शौहर की है। अकमिल जुमलल आतियत बिवज़ इसम मौसूल मुनासिबिन अल्लज़ी अल्लती, यानी खाली जगह में इसमें मौसूल आपको भरना है अल्लज़ी और अल्लती के ज़रिए। अल किताबुल्लज़ी अलल मकतबी लिल मुदर्रिसी, तो किताब मुज़क्कर है इसलिए अल्लज़ी लाएंगे, यानी किताब वो किताब जो टेबल पर है वो टीचर की है। अल क़लमुल्लज़ी फ़ी हक़ीबती मकसूरुन, वो कलम जो मेरे बैग में है टूटी हुई है, तो कलम मुज़क्कर इसलिए अल्लज़ी। अस्सय्यारतुल्लती ख़रजत मिनल मुस्तशफ़ा अलआन लित्तबीबिल जदीदी, गाड़ी जो अभी निकली हॉस्पिटल से वो किसकी है, नए डॉक्टर की है। अल कल्बुल्लज़ी फ़िल हदीक़ती मरीदुन, वो कुत्ता जो बाग में है मरीज़ है। अल फ़तल लज़ी ख़रज मिनल मस्जिद अलआन इब्नुल मुअज़्ज़िनी, नौजवान जो अभी मस्जिद से निकला है वो मुअज़्ज़िन साहब का लड़का है। तिलकल बत्ततुल्लती, बत्ता ये मुअन्नस है इसलिए अल्लती आएगा। तहत अश्शजरति लिबिन्तिल फ़ल्लाही, वो बतख जो बाग दरख्त के नीचे है वो फार्मर की यानी किसान की बेटी है। अल बैतुल जदीदुल्लज़ी फ़ी ज़ालिका शारिउ लिल वज़ीर, नया घर जो उस रोड पर है वो वज़ीर का है। अद्दर्सुल्लज़ी बाद हादा दर्स सहलुन जिद्दा, इस दर्स के बाद जो दर्स है वो बहुत आसान है, तो दर्स क्या में ये मुज़क्कर है। मनिल फ़तातुल्लती जलसत अमामल मुदर्रिसती या तालिबतुन मिन मलेज़िया, वो दोशीज़ा कौन है जो टीचर के सामने बैठी है, वो तालिबा है मालेशिया से यानी मलेशिया से। अतिलकल हक़ीबतुल्लती तहतल मकतब लका या खालिदु, वो बैग जो टेबल के नीचे है क्या तुम्हारा है खालिद। ला हिया लिसदीक़ी मोहम्मद, नहीं वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है। अल कलिमातुल जदीदा, यहाँ पर नए कलिमात। अल अम्मु मतलब चचा, अखुल अब नहीं बाप के भाई, अब्बा के भाई। अल अम्मतु मतलब फुफू और चची दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उख्तुल अब, बाप की बहन, अब्बू की बहन। अल खालु, खालु मामू यानी माँ का भाई, और ये खालू के लिए भी इस्तेमाल होता है यानी खाला का शौहर। अल खालतु, खालतु का मतलब है खाला, उख्तुल उम। अल फल्लाहु मतलब किसान। मुस्तशफ़ल विलादा मैटरनिटी हॉस्पिटल, यानी वो हॉस्पिटल जहाँ बच्चों की विलादत होती है।